was 1 to 4. Actually, in principle, we have completed 1 to 4 verses. From 22 verse onwards, we have been looking at the relationships in the family and the roles and the responsibilities of the members in the family. Because the charity and the responsibility should begin at home. Home is a training place. If we don't learn at home, let's not expect to learn outside. Therefore, Paul is, after giving the uh, responsibility of members in general in the fellowship, now he is talking about the responsibilities of roles of the members within the family of God, godly family. Yeah, the spirit-filled members are expected in the family as wife and husband. It is very clearly, thoroughly discussed. And after the responsibilities or roles given to wife and husband, Paul talked about the role of parents towards children. That also we have elaborately, studied and discussed. And now, a little bit of roles of children towards their parents, a little bit of it. And then we'll move on to the roles of slaves and masters. So these are the individual responsibilities that are um, given in this passage from 22 522 to 6 9. 6 1 to 4 we have already covered, but however a little bit I will cover the children's role towards parents. What are the instructions given to the children? Let me tell you one important thing. As parenting, we have been taught you that we should um, grow. We should grow, learn from this generation, the struggles of the children and the pressures of the children, and especially the slang. They call it as uh, 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 teen slang. You will be surprised. There are certain words that teens are used from positive to negative. These words, they are initiated in a big institutes like Oxford and Stanford. Such institutes, the teen slang, and because of the media, it is reached all over the globe. The teens are using, they know the meaning of those words. Yeah, these things parents should aware of it. And the Bible says that 2 Timothy 3rd chapter 1 and 2 says that in the end days, అంచె దినములందు అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చినని తెలుసుకో తిమోతి. మరి అపాయకరమైన కాలాల్లో చిల్డ్రన్ దే బికమ్ డిసొబీడియంట్ టు ద పేరెంట్స్. ఇలాంటి వైనం మనకు చాలా కనపడుతుంది. ఈరోజు నేను వీఆర్ ఇన్ బెంగళూరు, కూర్చుని న్యూస్ పేపర్ చూస్తూ ఉంటే ఒక యంగ్ బాయ్ 22 years తాగొచ్చి కాలేజీ దగ్గర లోపలికి అలౌ చేయమన్నాడంట ఒక వాచ్మెన్ని. చాలా ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఒక చిన్న కిచెన్ నైఫ్ కొనుక్కొచ్చి తీసుకొచ్చి వాడిని పొడి చేశాడంట. చాలా బ్రూటల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్ కూడా పేరెంట్స్ పట్ల. ఇలాంటి నేపథ్యంలో
As Christian home, we need to protect our children and teach our children the right things. బిబ్లికల్ వ్యూ మన పిల్లలకి ఇవ్వాలని ఆల్రెడీ టీచ్ చేసాము. అయితే చిల్డ్రన్ వాట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేది ఇక్కడ మనం పేరెంట్స్గా మాట్లాడుతున్నాం, కానీ చిల్డ్రన్ ఉండాలి ఇక్కడ కదా. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ అన్నప్పుడు ఎవరు ఉండాలి ఆడియన్స్? చిల్డ్రన్ ఉండాలి. చిల్డ్రన్ ఉండాలి. మనం మరి అసలు ఆడియన్స్ లేకుండా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, మరి అలా ఆ ఆడియన్స్తో ఈ మాటలు చెప్పాడు పౌలు. పేరెంట్స్ అన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఉన్నాము, బట్ కొంతమంది ఫాదర్స్ లేరు అనుకోండి. బట్ చిల్డ్రన్ అన్నప్పుడు చిల్డ్రన్ ఆడియన్స్ ఉండాలి మరి. ఎనీవే, బట్ దేవుని వాక్యం కాబట్టి మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. రేపొద్దున ఇవే మాటలు మన పిల్లల దగ్గర నుంచి దేవుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికన్నా మనకి అవుతుంది కదా, అట్లీస్ట్. Let us look into these words. What is expected from the children in the family? చదువుతారా? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. ఇందులో పౌలు పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులే. ప్రభువునందు అని ఒక మాట వేసాడు డిస్క్లైమర్. ప్రభువునందు. దీనికి కొంతమంది స్కాలర్స్ రెండు రకాలుగా వాడతారు. అంటే ప్రభువునందు అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద లార్డ్ అన్నట్లుగా. అలా కాకుండా జనరల్గా ప్రభువు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ బౌండరీలో అదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తల్లిదండ్రులు కూర్చొని ఓ పెగ్గు తాగుతూ వాళ్ళు ఇంకో పెగ్గు తాగమన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ప్రభువు నందు. ఓకే, ప్రభువు నందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైండుడి. ఇది ధర్మమే, న్యాయం. ఇది న్యాయం. ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు కన్నారు, పెంచారు, పెద్ద చేశారు. కాబట్టి పిల్లలుగా వాళ్ళకి విధేయత చూపించడం అనేది బయలాజికల్గా, ఒకవేళ దేవుని వాక్యం పక్కన పెట్టి ధర్మశాస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టినా అది ధర్మం. అది అందుకనే యెషయా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1-2 వచనాల్లోనే చెప్తాడు దేవుడు, అరే నేను పెంచాను, పెద్ద చేశాను మిమ్మల్ని. అంటే ఇశ్రాయేలీలతో మాట్లాడుతూ ఒక తల్లి బిడ్డల్ని ఎలా సాకుతుందో ఆ మాటలన్నీ చెప్పాడు. పిల్లలు ఇశ్రాయేలీల పట్ల నేను ఎలా చేశానను. లీస్ట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒబీడియన్స్ ఫ్రమ్ యూ అంటాడు అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇది ధర్మం. అది ధర్మం. అది వాళ్ళకి బాగా పిల్లలకి తెలియాలి. అది ఏదో వాళ్ళకి ఏదో పెద్ద కొంతమంది పిల్లలు అంటారనమాట, ఏం చేస్తావు, కన్నావు కాబట్టి మమ్మల్ని పెంచుతారు, కన్నప్పుడు మరి పెంచలేరా? ఇలాంటి మాటలు వస్తున్నాయి పిల్లల దగ్గర నుంచి. బికాజ్ మీరు మమ్మల్ని కన్నారు కాబట్టి దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పెంచడం అనేది. మా లైఫ్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మా లైఫ్, అవర్ లైఫ్ అంటే ఇలా మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలు ఈ రోజుల్లో. కానీ ఇది ధర్మం బాబు, బైబిల్ కూడా చెప్తుంది ఇది ధర్మం అనేది మనం కొంచెం వాళ్ళకి రీజనబుల్ ఇది అనేది ఫస్ట్ మనం చెప్పాలి. నాట్ ఓన్లీ రీజనబుల్ ఇన్ జనరల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్క్రిప్చురల్ అని కూడా చెప్పాలి. అదనమాట. న్యాచురల్గా రీజనబుల్గా మాత్రమే కాకుండా నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే స్క్రిప్చర్ కూడా చెప్తుంది. దీనికి ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇస్తుంది స్క్రిప్చర్. ఎక్కడా లేదు కమాండ్మెంట్స్లో ఇన్సెంటివ్, ఒక్కదానికే ఉంది. అది కూడా చెప్పాలి పిల్లలకి. అసలు వాళ్ళకి ఒబే అవ్వమనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు అసలు పిల్లలకి? పిల్లలకి ఒబే అవ్వు అని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఒక్కొక్కరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ.
పిల్లలంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశం చిన్న పిల్లలని కాదు. ఎంత ఏజ్ బార్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. పిల్లలంటే పిల్లలే వాళ్ళు. అది అక్కడ. మా ఫాదర్‌కి నేను ఇంకా ఐఎమ్ ఎ చైల్డ్ ఫర్ హిమ్. ఓకే. యాహ్! ఆహ్, నా ప్రశ్న ఏమైతే మళ్ళీ డైవర్ట్ అయిపోతున్నా. Why God is why there is a specific instruction to the children to obey their parents? స్పెసిఫిక్ అదా అనేది ప్రశ్న మీరు మాట్లాడాలి. అదే రైట్, అంటే సరైన పద్ధతి అనేది చెప్పటం. ఓకే, అది చెప్పేశాడు. లాంగ్ లైఫ్ ఉంటదని కూడా చెప్పాడు. కానీ ఎందుకు ఇంత ఇంత సుదీర్ఘమైన ఇన్స్ట్రక్షన్? ఒక కుటుంబంలో కుటుంబం బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి, ఐ మీన్ దేర్ షుడ్ బి టోటల్ when they obey the parents and everything will go well as a balance in the family. They will be, because obey చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది, దేవుని బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి, and everything will go well. Okay, everything will go well. Yeah, that's true. But important reason ఒకటి ఉంది. కమాండ్మెంటా ఇది? ఎందుకు ఆ కమాండ్మెంట్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేశాడు స్పెసిఫిక్ గా? తర్వాత ఇక్కడ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఆ కమాండ్మెంట్ ని మరలా పౌల్ గారు రిఫర్ చేస్తూ న్యూ టెస్ట్మెంట్ టీచింగ్ లో కూడా ఇది ఇంక్లూడ్ చేశాడు, చిల్డ్రన్ కి ఒబే చేయమని, పేరెంట్స్ కి. వాళ్ళే కదా, పేరెంట్సే కదా కేర్ టేకర్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్. యా. సో ఫండమెంటల్ థింగ్ ఏంటంటే సాలమన్ చాలా చక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు వై అనే దానికి. వై we need to tell the children to specifically obey అంటానికి తెలివైన సాల్మన్ ప్రోవర్బ్స్ లో ఇచ్చాడు. ప్రాబ్లీ 22 అనుకో. అంటే ఏమని చెప్తాడంటే, స్వాభావికంగా పిల్లలలో మూఢత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఒబీడియన్స్ అనేది న్యాచురల్ గా వాళ్ళు రాదది, మూఢత్వం వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ వచ్చేది మూఢత్వం, డిజొబీడియన్స్ బై డిఫాల్ట్. ఒబీడియన్స్ బై డిఫాల్ట్ రాదు, నేర్పించాలి, చెప్పాలి వాళ్ళకి. బిఫోర్ వి డిసిప్లిన్ దెమ్ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? వై? సో న్యాచురల్ గా వచ్చేది డిసొబీడియన్స్. దే డిసొబే ద పేరెంట్స్. హారిబుల్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇంకాను అసలు. యాక్చువల్ గా అమెరికన్ కల్చర్ లో అయితే ద ఓల్డ్ మ్యాన్, దే లీవ్ సంథింగ్. అంటే ఫాదర్, ఓల్డ్ మ్యాన్ అంటే ఫాదర్. దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ దే ఆర్ గివింగ్. సమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ దే ఐసోలేట్ ద పేరెంట్స్. ఎక్కడో వదిలేసి వచ్చేస్తున్నారు పాపం. దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దే ఆర్ స్టిల్ బీన్ ఐసోలేటెడ్. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ రెస్పెక్టింగ్. ఇంక ఒబీడియన్స్ తర్వాత చూద్దాం. టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఉంటా ఉన్నాం. రోజు రోజుకి ఎక్కువైపోతుంది. మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అండి. నేను చూసినప్పుడు, కనీసం పలకరించడయ్యా, కనీసం నా మాట విందయ్యా, కనీసం కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం నేను చెప్పిన మాటకి పోనీ వినడం కూడా లేదా, లేచి వెళ్ళిపోతుందయ్యా. ఎన్నో మాటలు ఇలాంటివి విన్నాను నేను పిల్లల దగ్గర. సో వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే ఇవన్నీ నేర్పించాలండి. గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యూ, స్పెసిఫికల్లీ రిటర్న్ టు యూ, అమ్మా. ఇఫ్ యూ లిసన్ టు దిస్, యూ విల్ బి బ్లెస్డ్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ రీజనబుల్ అమ్మా అని ఓపెన్ చేసి స్క్రిప్చర్, ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ అని చెప్పి చక్కటి పాటలు పెట్టేవాళ్ళం మేము మా పిల్లలకి. దీని మీద చిల్డ్రన్ పాటలు ఉండేవి. Honor your parents, father and mother, so that you'll be blessed అని పాటలు. అలాంటివి ముందు నుంచి వాళ్ళకి చెప్పాలి చిన్నప్పటి నుంచే స్క్రిప్చర్ చెప్పాలి.
అది పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బట్ చిల్డ్రన్‌కి మనం ఇది తెలియాలన్నమాట వాళ్ళకి. అది చిల్డ్రన్‌కి తెలియదు. సో, టు ఒబే వి హావ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఈస్ దేర్ టు ఒబే బికాస్ అవర్ టెండెన్సీ ఈస్ టు డిసొబే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పెద్దాయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది. యాడమ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఆ డిసొబీడియన్స్ నేచర్. కాబట్టి ఇది 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 బై డిఫాల్ట్ రాదు. పిల్లల్ని కనగానే బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒబీడియన్స్ వచ్చేది తల్లిదండ్రుల పట్ల. నో, డోంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్. దేర్‌ఫోర్ అందుకనే ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టీచ్ చేసింది. న్యూ టెస్టమెంట్ కూడా దాని నుంచి కోట్ చేస్తూ పౌలు న్యూ టెస్టమెంట్ కూడా టీచ్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ థింగ్, ఒబీడియన్స్ చెప్పాలి అనేది. సో, దానికి బదులు సాల్మన్ కూడా చాలా ఐ మీన్ ప్రైస్ పే చేశాడు సాల్మన్. ఆహ్, ఆహ్, పిల్లలు విధేయత చూపించకపోవటం వల్ల. కాబట్టి అది సాల్మన్ చాలా బాగా రాస్తున్నాడు తన ప్రొవర్బ్స్‌లో. ఓకే. సో, అందుకనే నేను వన్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ద ఎండ్ టైమ్స్ ఆల్సో డిసొబీడియన్స్ టు ద పేరెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద ఫాలెన్ నేచర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. 2 తిమోతి. సో, ఈ రకంగా క్రిస్టియన్ హోమ్స్‌లో ప్రెజెంట్ సినారియో సరిగ్గా పిల్లలకి వాక్యం చెప్పక ఆహ్, పదే పదే వాళ్ళ కొరకు వాక్యాన్ని ఎత్తిపెట్టి ప్రార్థన చేయక ఆహ్, చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. ఎందుకో తెలుసా? చిల్డ్రన్ ఒబీడియన్స్ చూపించకపోతే పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఎక్సర్‌సైజ్‌ని, అథారిటీని ఎక్సర్‌సైజ్ చేయలేరు. అదనమాట. అథారిటీ అంటే మొనార్కిజంలా కాదు. పేరెంటల్ అథారిటీ. అక్కడ అది. పేరెంటల్ అథారిటీని ఎక్సర్‌సైజ్ చేయలేదు. పేరెంట్‌హుడ్ తాలూకు ప్రివిలేజ్‌ని కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు. ఒబీడియన్స్ చూపించకపోతే. అది బ్లాక్ అయిపోద్ది. కాబట్టి చిల్డ్రన్‌కి చెప్పాలి. అరే! నువ్వు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ రిసీవ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ హావ్ టు షో ఒబీడియన్స్. అది లేకపోతే వాళ్ళు నీకు చెప్పలేరయ్యా. చెప్పాలి పిల్లలకి. చెప్పాలి. ఫైనల్‌గా వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఇలా చేయటం వల్ల దేవుణ్ణి ప్లీజ్ చేస్తావు నువ్వు. ప్రభువునందు. అది ప్రభువుని ప్లీజ్ చేస్తావు నువ్వు. కావాలంటే ఇంకా చెప్పొచ్చు యేసు ప్రభు జీవితం ద్వారా పేరెంట్స్‌కి ఎలాగో ప్రభు విధేయత చూపించాడో. ఒకసారి తప్పిపోయాడు. గుర్తుందా? టెంపుల్‌లో. ఏవండీ? చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ, నాన్నతో కలిసొచ్చి రిటర్న్‌లో ఆ టెంపుల్‌లో తప్పిపోయాడు. జెరూసలేం టెంపుల్‌లో. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. అవునవును. ఆహ్, ఆహ్, వెనక్కి తిరిగొచ్చారు. ఎందుకంటే లక్షల మంది వస్తారనమాట. పోన్లే సగం దూరం వెళ్ళిపోయారాళ్ళు. పోన్లే వస్తాడులే ఎలాగోలాగని. ఆ సగం దూరంలో కూడా కలవల. అప్పుడు మళ్ళీ భార్యాభర్తలిద్దరు కూడా వెనక్కెళ్ళి అంత ఎతుక్కొని, "ఏంటి బాబు నువ్వెక్కడున్నావు? నీకోసం ఎంత ఎతుకుతున్నాము" అన్నప్పుడు అంటే మా ఫాదర్ పని మీద నేనున్నాను అని ఆహ్, చెప్తాడు. తర్వాత ఏం రాసిందో తెలుసా? అక్కడి నుంచంట ఆ కోడ ఎళ్ళిపోయి ఒక సర్టెన్ స్టేజొచ్చే వరకు కూడా తల్లిదండ్రులకు విధేయుడై ఉండెను అని రాసుంది. చూడండి. సో, చిల్డ్రన్‌కి స్టోరీస్ చెప్పాలి మనం. దేవుని కుమారుడిగా ఈ లోకానికొచ్చి మానవుడిగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూయించాడు యేసు ప్రభువారు. సో, మన పిల్లలకి స్టోరీస్ చెప్పాలి. స్క్రిప్చర్ చెప్తుంది కాబట్టి. క్రైస్ట్ షోడ్ ఎ వెరీ గుడ్ మోడల్. సో, ఒబీడియన్స్ చూపించకపోతే ఆహ్, తల్లిదండ్రులు చూపించే ఆ గైడెన్స్ కానీ, లేకపోతే దేవుడిచ్చిన అథారిటీని గానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు. నో. నో. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు అథారిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల మీద. రివర్స్ ఎళ్ళిపోతుంది. ముందు నుంచే వాళ్ళకి టీచ్ చేయక. రెండోదేంటంటే దేవుని వాక్యం కూడా తెలియక. ఔట్ సైడ్ ద క్రిస్టియన్ వరల్డ్. అలాగే ఇలాగ కూడా ఉంది. వాళ్ళు కూడా నేర్పిస్తున్నారు. విధేయత చూపించాలని ఔట్ సైడ్ స్క్రిప్చర్ లేకుండా కూడా. ఎందుకంటే అది నేచురల్ ధర్మం అది.
కాకపోతే మనం దాంతో పాటు స్క్రిప్చర్ని కూడా చెప్తాము, క్రైస్ట్ని కూడా మనం మోడల్ చూపిస్తాం. సో ఈ రకంగా మరి పెళ్ళయ్యాక కూడా మరి పేరెంటల్ అథారిటీ కింద వాళ్ళు రావాలనడం అనేది అది మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళిపోతారండి. నీ ఇన్స్టిట్యూట్ వేరు, వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వాళ్ళ చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ వేరు. సో నేను నా భార్య అదొక ఇన్స్టిట్యూట్. పెళ్ళైన తర్వాత దే విల్ నాట్ కమ్ అండర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్. నేను అనవసరంగా అందులోకి జోక్యం చేసుకోకూడదు. వాళ్ళకి అడ్వైజ్ ఇస్తాను తప్ప వాళ్ళని ప్రతిదానికి నేను ఒబే చేయమని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు వన్స్ దే గెట్ మ్యారీడ్. బట్ ఆనరింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని లాస్ట్ టైం మనం. యా, సో దట్స్ హౌ we have seen the duty of children. If obedience of children is a part of a natural law, it is right. Not only was written on human hearts, it also belongs to revealed law written in the tablets. Fifth commandment. Adhe manam ippudu chusam. In the law, there is extremely severe punishment was inflicted to stubborn and rebellious son. అది కూడా చెప్పాలి పిల్లలకి. చూడండి ఒకసారి లెవిటికస్ 29 చూడండి. లెవిటికస్ చాప్టర్స్ అండి. ఏంటమ్మా? లెవిటికస్ లో 27 వరకు. సారీ, డ్యూటరానమీ ఏమో 29 చూడండి. డ్యూటరానమీ ఎవరో ఒకరు చూడండి, నేను ఎక్కడ తప్పు రాశాను. 29 లో రెన్యువల్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ ఉంటుంది. Renewal of the covenant. Your children who follow you in later generations and foreigners who come from distant lands will see the calamities that have fallen on the land and the diseases with which the Lord has afflicted. 29, 22 lo your children and undi. And ఓకే, నా రిఫరెన్స్ నేను తప్పు రాశాను. వాళ్ళని చంపేమని ఉంది కొట్టేసి లా. కానీ వాడిని శిక్షించమని ఉంది. వాడు చావాలని కాదు, వాళ్ళలో మార్పు రావాలని. ఎక్కడ రెండో నెక్స్ట్ టైం ఆర్ ఒక్క నిమిషం. స్టబర్న్ అండ్ రెబిలియస్ సన్ని అలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది లా ఏం చెప్తుంది? డ్యూటరానమీ 21 లో చూడండి అమ్మా. డ్యూటరానమీ 21 లో చూడండి. atonement of an unsolved murder. Rebellious son ఉంది brother. డ్యూటరానమీ 21 లో ఉంటది. 21:18 లో if a man has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a profligate and a drunkard. Then all the men of his town shall stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid. అంటే ఇంకొక చోట ఉంటది, అతడు చావాలని ఉద్దేశం కాదు. మరి ఇలాంటి డిజబీడియంట్ చిల్డ్రన్ గురించి ఇజ్రాయెల్ అందరిలో భయం రావాలని అంటాడు. కానీ ఇప్పుడు మనం లాలో లేం కదండి. We are under grace. We don't come under the law. We don't come under the law. గ్రేస్ లో ఉన్నాము, కానీ అలా చేయటానికి లేదు. మనం అనుకున్నాం అసలు పిల్లవాడిని అసలు
కొట్టడానికి లేదు. ఇంకోటి చెప్పలేదు మీకు లాస్ట్ టైం నేను. ఏంటంటే నెవర్ యూజ్ హ్యాండ్ టు బీట్ ద చిల్డ్రన్. హ్యాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బ్లెస్. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఈ సీరియల్స్ చూస్తున్నారు. ఎట్ట పడితే అట్ట చేత్తో ఫటా 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 సినిమాల్లోను సీరియల్లోను కొట్టటం చేత్తో చెంప మీద. The hand is always used to bless our children, not to beat our children. Use the rod అని ఉంది. Use the hand అని లేదు బైబిల్లో. Spare the rod and spoil the kid. రాడ్ అని ఉంది. కీప్ స్పెసిఫిక్ నైస్ బెత్తం గోడకి తగిలించి ఆండే తెచ్చుకోమనండి కావాలంటే. ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత కొట్టకూడదు. ఒక స్టేజ్ వరకు కొట్టాలి. ఎక్కడ కొట్టాలి? దట్టు మోకాళ్ళ కింద కొట్టాలి. పైన కొట్టకూడదు. కోపంలో అసలు కొట్టకూడదు. అసలు. So there are certain rules to beat discipline our children. Using the rod is also proper way lo use cheyala rod in kuda. So New Testament teaching లో ఒక స్టేజ్ వరకు చిల్డ్రన్ కి రాడ్ ఉపయోగించాలి. తర్వాత వాళ్ళని ఫ్రెండ్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. వాళ్ళు అంతే, ఫ్రెండ్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. సో అది అయిపోయింది. మీకు నేను మళ్ళీ అటు ఇటు వెనక్కి ముందుకు వెళ్ళలేను. కానీ డ్యూటరానమీ 21లో ఏం చెప్తుంది అంటే, సో అలాంటి వాడిని ఇంక మీ కంట్రోల్లో ఉండడు. వాడు ఇంక మీకు మీ మనసుకి ఇంక గాయం రేపేసి ఇంక అసలు మీ ప్రాణాలు తీసేసే వాడిని తీసుకొచ్చి సిటీ గేట్స్ అంటే అక్కడ జస్టిస్ జరిగే ప్లేస్ అంటారు దాన్ని. సిటీ గేట్స్, జెరూసలేం సిటీ గేట్స్. అక్కడే అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ తీసుకొచ్చి వాడిని మరి ఇంకా వాళ్ళకి అప్పచెప్తే రాళ్ళతో కొట్టేసి చంపాలని. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అంటే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అలాంటి డిజబీడియంట్ స్పిరిట్ ని బ్రేక్ చేయాలని దాని అర్థం. మనం దాన్ని అలా లిటరల్ గా న్యూ టెస్ట్మెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకోవటానికి లేదు. యూ బ్రేక్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజబీడియన్స్. అండ్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్. అది క్లియర్? ఇక్కడ ఉంది కదా, అంటే యు మస్ట్ పర్జ్ ద ఈవిల్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ యు. ఎగ్జాక్ట్లీ, యు మస్ట్ పర్జ్ ద ఈవిల్, బ్రేక్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజబీడియన్స్. అదనమాట. ప్రేమిస్తూనే వాళ్ళలో ఉన్న డిజబీడియన్స్ ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం కొంచెం. అందుకనే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అది. ఓకే, షల్ వి గో హెడ్? మనకి దేవుడు అప్పగిచ్చాడు ఈ పేరెంటల్ అథారిటీ, పేరెంటల్ లవ్, పేరెంటల్ గైడెన్స్, పేరెంటల్ డిసిప్లిన్ ఇవ్వటానికి దేవుడు మనల్ని నియమించాడు, డెలిగేట్ చేశాడు మనకు అది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మరి దేవుడు డెలిగేట్ చేసిన ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి. కోపంలో కొట్టడం, తర్వాత వాళ్ళకి కోపం రేపటం ఇట్లా చేయటం ద్వారా కాదు. అది ఇక్కడ రాశాడు 6వ అధ్యాయంలో ఆ మొదటి 2 వచనాల్లో. వాళ్ళకి కోపం రేపకుండా, తర్వాత వాళ్ళ నిష్ఠూర పెట్టకుండా డిసిప్లిన్ చేయాలి, అథారిటీ చూపించాలి. కాబట్టి దీన్ని చిల్డ్రన్ ఎక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, పేరెంట్స్కి దేవుడిచ్చిన అథారిటీ అని. అది ఆనర్ చేయాలి, ఒబే చేయాలి, చెప్పాలి ఇది దేవుడు డెలిగేట్ చేసిన అథారిటీ. నేను చేయకపోతే నేను దేవుడికి లెక్కప్ చెప్పాలయ్యా, చెప్పాలి పిల్లలకి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో జీసస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ బోత్ ద సొసైటీస్ అనమాట, ఓల్డ్ అండ్ న్యూ సొసైటీస్. కాబట్టి యేసు ప్రభు లాంటి విల్లింగ్ ఒబీడియన్స్ మనం పిల్లలకి నేర్పించాలి. మనం కూడా మన తల్లిదండ్రులు అలాంటి ఒబీడియన్స్, ఆనర్ చూపించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ పార్ట్. ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్
పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ మీద ఏమైనా ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. లేకుంటే నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్కి వెళ్దాం. స్లేవ్ అండ్ మాస్టర్ రిలేషన్షిప్. ఏమండి? కోపం లేకుండా కొట్టడం అంటే ఎట్లాగా? కొట్టవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కోపం వస్తుంది కదా. యా, అంటే ఆ రేంజ్లో కొడితేనమ్మా ఎక్కడ తగులుతుందో మనం కంట్రోల్ తప్పిపోతాం. కూల్ చేసుకోవాలి. 2 minutes జస్ట్ కూల్ యువర్ సెల్ఫ్. జస్ట్ 2 minutes. దేవుణ్ణి అడుగుదాం. సో జస్ట్ కూల్ యువర్ సెల్ఫ్. కొంచెం తమాయించుకుని రీజన్ చెప్పి కొంచెం బ్రీదింగ్ టైం తీసుకుని వీలైతే భార్యతోనో భర్తతోనో కొంచెం షేర్ చేసి వాళ్ళ సమక్షంలో మరి రేజ్ అయిపోకుండా అదనమాట. హర్ట్ చేయకూడదు పిల్లల్ని. డిసిప్లైన్ చేయాలి. విత్ లవ్ వెళ్ళాలి. అదనమాట. రేజ్లో కాదు. కోపం అంటే రేజ్ అని నా ఉద్దేశం. గుడ్ క్వశ్చన్. ఆ రేజ్లో వాడిని డిసిప్లిన్ ఎంతవరకు చేయాలో, ఎంతవరకు మరి డిసిప్లిన్ చేయాలో, ఎంతవరకు కొట్టాలో అనేది అంతవరకే. అది దాటి మనం దిబిడి అలాగా చేయటం కాదు అని నా ఉద్దేశం. అంతే. ఓకే, ఏమ్మా? థ్యాంక్ యూ. రేంజ్లోకి వెళ్ళకుండా, అది నా ఉద్దేశం. మరి పెద్ద పెద్ద పిల్లలు ఉంటారు బ్రదర్. అంటే ఆ, ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన డాక్టరే మన ప్రేయర్ గ్రూప్ లో ఉంటారు, ఆ, డాక్టర్ కరుణ. వాళ్ళ బ్రదర్ ఈజ్ ఆ, అంటే హీ టేక్స్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆ, సో ప్యాంపర్డ్. ఐ థింక్ ఇస్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఆ, సో తను వచ్చేసి రోజు పేరెంట్స్ ని కొట్టేస్తుంటాడట. ఇప్పుడు మరి అతన్ని అసైలం ఇక్కడ పెట్టినట్టున్నారు కానీ ఆ. అదర్వైజ్ వచ్చేసి పేరెంట్స్ ఆర్ క్వైట్ ఓల్డ్ ఇనఫ్, బట్ అయ్యయ్యో. వాళ్ళని కొట్టేయటము ఉన్నారు అండ్ ఉన్నారు దే అలాగా. విల్ బి స్క్రీమింగ్ విత్ పెయిన్. సో ఆ, కానీ వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళు కొడుకుని కొట్టరు. ఐ మీన్ అతన్ని స్టాప్ చేయలేకపోతున్నారు, చేయరు కూడా అంట. అంటే అంత ప్రేమ అంటే వాడంటే ఏంటంటే వాడిని మళ్ళీ తిరిగి కొట్టడానికి కూడా వీళ్ళకి అంత ప్రేమ. అయ్యో వాడేం తెలియకుండా చేస్తున్నాడు, వాడికి ఏం తెలీదు, వాడు అదేంటి తాగేస్తున్నాడనో మరి ఏంటో. అయితే ఆ, పక్కన ఇంటి వీళ్ళు వీళ్ళకి కంప్లైంట్ చేస్తారట పోలీస్ కోసం అది. సో దట్ అదేలే. ఆల్సో దే ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. అయ్యో అదే. వాడికి ఏం తెలియకుండా ఆ, చేశాడు, బట్ ఆ, వి డోంట్ మైండ్ హిమ్ హిట్టింగ్ అస్, కానీ అదే. రాదర్ దాన్ హిమ్ టేకింగ్ అ పనిష్మెంట్. అంతే సో అంతే. దిస్ ఇస్ ఐ మీన్ ఎట్లా యాక్చువల్గా మనం ఈ పేరెంటల్ సైకాలజిస్టులు ఏం చెప్తారంటే అండి, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ జేమ్స్ డాబ్సన్. జేమ్స్ డాబ్సన్ ఏం చెప్తాడంటే అండి, అంటే ఒక స్టేజ్ వరకే కొట్టాలంటే పిల్లలు. ఆ స్టేజ్ Yes. దాటిన తర్వాత And వాళ్ళకి he is different. డిఫరెంట్. అదే గేర్ మార్చాలన్నాగా. Okay. చేంజ్ ద గేర్. వి కాంట్ బీట్ దెమ్. నో. వాళ్ళు ఇంకా ఇదైపోతారు. వాళ్ళ విల్లుని బ్రేక్ చేస్తామన్నమాట. అదనమాట. వాళ్ళ విల్లుని పెద్ద అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు స్థిరపడుతుంటాయి. వాటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా, కేర్ఫుల్గా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చేయాలి కానీ ఫిజికల్గా కొట్టడం ద్వారా అది అవ్వని పని. అది ఓకే. ఎస్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా బ్రదర్, చాలా మంది మీతో చెప్తుంటారని, అవునండి. మా పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే లేసి వెళ్ళిపోతారు, ఐ మ్మ్. మీన్ దే నాట్ రెస్పెక్టింగ్ అస్ అని. మ్మ్. సో అప్పుడు మీరు ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు వాళ్ళకి? ఆ టైంలో లేసి వెళ్ళిపోయినా కానీ తర్వాత కూల్గా కొంచెం వాళ్ళ మూడ్స్, ఎందుకంటే సిస్టర్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చిల్డ్రన్ మూడ్ స్వింగ్స్, యంగ్ పీపుల్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ చాలా కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటున్నాయి. అలా లేచి వెళ్ళిపోవటాలు, తర్వాత తలుపులు వేసుకోవటాలు, అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఒక అట్మాస్ఫియర్లో వాళ్ళు కూల్గా ఉన్నప్పుడు, అరే నువ్వు మొన్న నేను చెప్తుంటే లేచి వెళ్ళిపోయావు, అప్పుడు వెంటనే ఇంక కొంచెం కూల్ డౌన్ అయ్యి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కొంచెం బయటకు వచ్చి వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చిన తర్వాత
ఎస్పెషల్లీ ఈ టీన్స్ నుంచి కొంచెం 25-28 వరకు కూడా ఈ మూడ్స్ చాలా ఉంటాయి వీళ్ళకి, ముఖ్యంగా టీన్స్ లో కూడా. దానికి కొంత స్పేస్ ఇవ్వాలండి మనం. అది స్పేస్ ఇవ్వాలి. వీ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ స్పేస్. అదే చెప్తాను నేను, గివ్ దమ్ స్పేస్. డోంట్ జంప్ ఆన్ దెమ్ ఇమ్మీడియట్లీ. డోంట్ జంప్ ఆన్ దెమ్. వెనక ప్రార్థన చేద్దాం, తప్పకుండా వాళ్ళు వింటారు. ప్రేయర్ఫుల్ అప్రోచ్ పనిచేస్తుంది. బియాండ్ ఇప్పుడు ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ, ఆ మూడ్ స్వింగ్స్ కానీ మనం కంట్రోల్ చేసేది లేదు, అది ఇంటర్నల్. అది కాబట్టి వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బయట నుంచి మనం అది తీసుకురాలేం డిసిప్లిన్ చేయటం ద్వారా. ఓన్లీ టు హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. యా, ఉంటాయి ఇలాంటి. ఐ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్. నేను కూడా ఈ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాను రా, బట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ. బట్ నువ్వు కూడా దాని నుంచి బయటికి రావచ్చు స్లోగా, అలాంటి మూడ్ స్వింగ్స్ నుంచి. బట్ అలాంటి బిహేవియర్ నుంచి కొంచెం నువ్వు బయటకు వచ్చి అలాంటి లేచిపోకుంటే, ఆ టైంలో నేను చెప్పాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ నీకు మళ్ళీ మర్చిపోతానేమో. అట్లాగా కొంచెం టైం తీసుకున్న తర్వాత మాట్లాడాలి అని చెప్తాం. గివ్ దెమ్ స్పేస్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ స్పేస్, డెఫినెట్లీ. యా. Shall we pass on? Yes, brother. ఓకే. మరైతే 5వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు చదువుదామండి. 5వ వచనం నుంచి 9. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with the sincerity of the heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. థ్యాంక్ యూ. ఈ సెటప్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సెంచరీలో స్లేవ్ మార్కెట్, స్లేవరీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. దే హావ్ టు బై అండ్ సెల్ స్లేవ్స్, ఇంట్లో పని చేయటానికి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఈజ్ ఎ వర్కర్ అండ్ యజమాని స్లేవ్. స్లేవ్ కూడా ఇంట్లో, అదే పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ హోమ్ అన్నమాట, స్లేవ్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక మనం ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా రిలేట్ అవ్వాలి అనేది చెప్తూ వైఫ్, హస్బెండ్, పేరెంట్స్, చిల్డ్రన్ అని చెప్తూ స్లేవ్, మాస్టరు అనేది చదువుతున్నాడు. అంటే వాళ్ళకున్న ప్రాపర్టీస్లో మరి ఇతను మాస్టర్ కాబట్టి తన ప్రాపర్టీస్లో మేనేజ్ చేయటానికి కానీ, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ అయితే అగ్రికల్చర్లో పని చేసేట్టు కానీ. సో దీన్ని మనం ప్రస్తుతం మరి దీన్ని మనం ఎట్లా తీసుకోవచ్చు? హైయర్ అఫీషియల్స్ ఒబీడియంట్ గా ఉండడం వర్క్ ప్లేస్ లో. అదనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఆ స్లేవ్ మాస్టర్ సినారియో మనకి లేదు, అవునా కదా? కాబట్టి అది మనకి లేదు కదా అని ఈ స్క్రిప్చర్ మనకి ఇర్రెలవెంట్ అనటానికి కూడా లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఏమ్మా? కానీ అక్కడి ఏన్షియంట్ కల్చర్లో ఈ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వబడింది. అయితే మరి ప్రజెంట్ కల్చర్కి ఇందులో ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేయాలి. మనం ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేయాలి. సో ఏంటా ప్రిన్సిపల్స్ అంటే, ఒక ఎంప్లాయర్, ఒక ఎంప్లాయీ, ప్రిన్సిపల్, మాస్టర్, స్లేవ్ అన్నప్పుడు ఒక ఎంప్లాయర్,
ఒక ఎంప్లాయీ అనే అనే రిలేషన్షిప్లో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే వర్క్ అనే దాని గురించి కూడా ప్రిన్సిపల్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో అంటే ఎంప్లాయీ ఈస్ అపాయింటెడ్ టు వర్క్ అండర్ ఎంప్లాయర్, అదనమాట. సో అసలు బైబిల్లో ఈ ఈ ఎంప్లాయీ వర్క్ని ఎలాంటి యాటిట్యూడ్తో తీసుకోవాలి? ఏ బిలీవింగ్ ఎంప్లాయీ ఇక్కడ ఏమనుంది అర్థమవుతుందా? ఒక బిలీవింగ్ ఎంప్లాయీ దేవుడు తనకిచ్చిన పనిని ఎలాగ దాని పట్ల యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వై యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం పని గురించి ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. పని పట్ల ఒక వర్కర్కి ఎలాంటి దృక్పథం ఉండాలి అనేది ఈ ప్రిన్సిపల్ చెప్తుంది అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి ఈ ఈ పోర్షన్ నుంచి. కమాన్. We need to be obedient and we need to obey our higher authorities. Sincere గా వర్క్ చేయాలి. మనస్సాక్షి, హృదయం. చెప్పండి అమ్మా. సో we need to be sincere in our work అని ఉంది. ఏ వచనం కోట్ చేయాలి మీరు? 5th verse లోనే అన్న. Yeah, right. Just as we are obedient to Christ, we need to obey our higher officials and we need to work with sincerity. And not only to win their favor, but also we need to work as if we are slave unto Christ. We need to do as if we are doing unto the Lord. As if we are doing unto the Lord. అంటే మనం చేసే వర్క్ దేవుని కోసం చేస్తున్నామన్న దీంతోనే ఎప్పుడు ఉండాలన్న. ఆల్సో మనస్పూర్వకంగా, అంటే ఇష్టపూర్వకంగా చేయాలి. అంటే ఇష్టపూర్వకంగా చేయాలి. వెరీ గుడ్. గుడ్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. Because we are serving the Lord, it's not the people. That if we do our work wholeheartedly, we are serving the Lord. అంటే లిస్ట్ చేసినట్లయితే వర్క్ పట్ల ఒక విశ్వాస దృక్పథం ఎలా ఉండాలి అన్నప్పుడు చాలా వస్తున్నాయి. మనోపూర్వకంగా ఉండాలి, పని చేసేటప్పుడు ఇష్టపూర్వకంగా చేయాలి, దేవుణ్ణి ప్లీజ్ చేసినట్టు చేయాలి, మనుషులకి కనబడే అని మనుషులకి ప్లీజ్ చేసి, లేకపోతే మన బాస్ని కొంచెం భజన చేసి అట్లా కాకుండా దేవుని దృష్టిలో, అంటే బాస్ ఐస్లో బాగుండాలి అనేది కాకుండా దేవుని దృష్టిలో అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ. మనోపూర్వకంగా ప్రభువుకి చేసినట్టు ఇష్టపూర్వకంగా ఈ యజమానులైన వాళ్ళకి విధేయత. కొన్నిసార్లు it appears that our bosses are not very much competent than us అనిపించవచ్చు, ఉండొచ్చు అలాగా. అవునా? ఉంటారా ఉండరా? ఉండొచ్చు. మనకంటే కాంపిటెంట్ కాకపోవచ్చు వాళ్ళు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ దేవుడు మరి మన పైన పెట్టాడు కదా, మరి అందుకని మనం ఏం చేయాలి? ఒబేదం. ఒబేద అథారిటీ అదనమాట. ఒబేద అథారిటీ. చెప్పిన పిచ్చి పని అన్నా చేయమని కాదు అక్కడ. ఒబేద అథారిటీ. దేవుడు అథారిటీ మన పైన పెట్టాడు, అది అంతే అనమాట. సో ఈ రకమైన ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనకి. స్లేవ్ మాస్టర్ వైనం లేదు, కానీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. అయితే నేనేంటి ఈరోజు మీకు చెప్పాలి అనుకున్నాను అంటే, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని అసలు బైబిల్లో వర్క్ గురించిన థియాలజీ ఏముంది, థియాలజీ ఆఫ్ వర్క్ గురించి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. బిబ్లికల్ థియాలజీ ఆర్ బిబ్లికల్ టీచింగ్ ఆన్ వర్క్ అండ్ బిబ్లికల్ టీచింగ్ on the response of
మ్యాన్ టువర్డ్స్ వర్క్ అనేది ఈరోజు మీకు నేను కొంచెం ఆ, ఆ, చెప్పిన తర్వాత మనం మిగతా వచనాల్లోకి వెళ్దాం. మాస్టర్స్ ఎలా, ఎంప్లాయర్ ఎలాగా, లేకపోతే బాస్ సబార్డినేట్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, సబార్డినేట్ బాస్ దగ్గర ఎలా పనిచేయాలి అనేది మనం ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టికల్గా నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్దాము. కానీ ఈ వీక్ నేను మీకు కొంచెం అసలు బైబిల్లో వర్క్ గురించిన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి అనేది చూద్దాం. యాక్చువల్లీ జెనిసిస్ 1 and 2 చాప్టర్స్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థియలాజికల్ ఇష్యూస్. పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు రాశారు ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్లోనే. దెర్ ఈజ్ థియాలజీ ఆఫ్ క్రియేషన్, థియాలజీ ఆఫ్ మ్యాన్, థియాలజీ ఆఫ్ గాడ్, థియాలజీ ఆఫ్ వర్క్, థియాలజీ ఆఫ్ రెస్ట్, థియాలజీ ఆఫ్ మ్యారేజ్, థియాలజీ ఆఫ్ సిన్, థియాలజీ ఆఫ్ రిడమ్షన్. సో ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ తర్వాత 3rd చాప్టర్ కొంతవరకు 15-16 వచనాల వరకు కూడా చూసినట్లయితే సో లాట్ ఆఫ్ థియలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక థియలాజికల్ ఇష్యూ థియాలజీ ఆఫ్ వర్క్ అనేది మనం చూద్దాం. వై వర్క్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు హోమ్, వర్క్ అండ్ ద చర్చ్, 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. చర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్, చర్చ్లో సహవాసంగా ఎలా ఉండాలి అనేది పౌలు ఇన్ జనరల్ నేర్పించేశాడు. పైన పెట్టనమ్మా చర్చ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఏమో అన్న మీది స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు అన్న. సారీ నేను అదే అనుకున్నాను, మీరు ఇప్పుడు అంటే సడన్ గా. ఒక్క నిమిషం. యా ఏమా అయిందా? ఎస్ అన్న. సో మనిషి యొక్క ఎఫర్ట్స్ అన్ని 3 ఏరియాస్లో, ఒక క్రిస్టియన్ తాలూకా ఎఫర్ట్స్ అన్ని 3 ఏరియాస్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇల్లు, రెండోదేమో వర్క్ ప్లేస్, మూడోదేమో మినిస్ట్రీ ఆర్ ద చర్చ్, ఎయిదర్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ద చర్చ్. ఈ 3 ప్లేసెస్లో కూడా ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. రిలేషన్షిప్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఒక చర్చ్లో న్యూ సొసైటీగా ఇన్ జనరల్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఒక కమ్యూనిటీగా. చర్చ్ అంటే లోకల్ అనే కాదు, యూనివర్సల్ చర్చ్ మనది అందరిది కూడా. వి గో టు డిఫరెంట్ చర్చెస్ కదా మనం, బట్ వి కమ్ అండర్ యూనివర్సల్ చర్చ్ కదా. రెండోది ఏంటంటే వర్క్ ప్లేస్లో ఎట్లా ఉండాలి, మూడోది ఫ్యామిలీ. సో ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉండాలి అని చెప్తూ అందులో నుంచి ఆ ఫ్యామిలీలో పనిచేసే దాసులు వర్క్ ప్లేస్లో ఎలా చేయాలో ఆ యజమాని ఇంట్లో అనేది చెప్తూ. సో ఈ రకంగా ఈ 3 ఏరియాస్లో మన రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీ చూడాలి. కానీ యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ వేస్తాను, చెప్పండి. వర్క్ అనేది కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఫాల్కి ముందు పని లేదు అనుకుంటారు. అవునా కాదా? ఫాల్ తర్వాతే వర్క్ వచ్చిందని. యా సో అదే మొత్తం క్రియేషన్ అంతా అదే చూడమని ఆడమ్కి చెప్తాడు కదండి. ఏదైనా తోటలో సేద్యపరచమని చూస్తాడు. సో ఈవెన్ బిఫోర్ ఫాల్ మ్యాన్ వాజ్ గివెన్ వర్క్ టు పర్ఫామ్ కదా. మరి ఫాల్ తర్వాత ఈ వర్క్ ఏమైంది? ఫాల్ తర్వాత కూడా వర్క్ ఉంది కానీ బికమ్ హార్డర్, అంటే చాలా కష్టపడి చేయవలసి వచ్చింది. అంతే.
సో వాళ్ళకు ముందు అది అంటే పాల్ తర్వాత ఆ దేవుడు కర్స్ చేశాడు. ఎందుకంటే మీకు అంత ఈజీగా వర్కౌట్ అవ్వదు ఈ సేద్యం అనేది. యూ హ్యావ్ టు స్వెట్. కష్టపడి యూ హ్యావ్ టు స్వెట్ అంటే మోర్ అది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక డ్రెడ్జరీలాగా తయారైంది అనమాట. ఒక డ్రెడ్జరీలాగా తయారైంది. సో అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దాన్ని రికవర్ చేశారు రక్షణ ద్వారా. మనం రక్షణ పొందిన వాళ్ళంగా మనం ఆ రకమైన డ్రెడ్జరీ వ్యూ కాకుండా రైట్ వ్యూ మనకి వర్క్ పట్ల ఉండాలి. Am I clear or not? We have to recover the right view. ఆ రైట్ వ్యూ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. Am I clear? ఓకే. ఎక్కడైనా డౌట్ అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే నన్ను ఆపి అడగచ్చు. సో ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చర్చ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ ఆన్ సండే. అదర్ 5 days 6 days 5 days అదర్ 6 days మరి చర్చ్ ఐ డోంట్ నో ఎక్కువ మాట్లాడదు. యాక్చువల్గా ఎక్కువ పీరియడ్ మనం ఎక్కడ గడుపుతాము? ఎక్కువ సమయం 24 గంటల్లో రోజుకున్న 24 గంటలు. వర్క్ ప్లేస్. మరి వర్క్ ప్లేస్ లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది మనకి బిబ్లికల్ గా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి కదా చర్చ్. Yes. ఎస్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది ఏరియా అండి అది. సరైన దృక్పథం ఇవ్వట్లేదు చర్చ్. అందుకని నేను అంటే ఏదో గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు కానీ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. యాక్చువల్గా నేను లండన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను కొంతకాలం చదువుకున్నాను. అంటే క్రిస్టియన్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ అనే ఒక కోర్స్ చేశాను జాన్ స్టార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో, బాండ్ స్ట్రీట్, లండన్. అక్కడ నేను చదువుకున్నప్పుడు చివరిలో ఒక ప్రాజెక్టు రాయాలన్నమాట. నా ప్రాజెక్ట్ నేను ఏం తీసుకున్నా అంటే క్రిస్టియన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ వర్క్ అనే ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు చెప్పిన ప్రొఫెసర్ అసలు కళ్ళు తెరిపించాడు. చర్చ్ అంటే మనిషి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మెజారిటీ లైఫ్ పీరియడ్ని గురించినది గైడెన్స్ ఇవ్వలేకపోతుంది చర్చ్. బైబిల్ ఇస్తుంది, బైబిల్ ఏం చెప్తుంది చెప్పట్లేదు. సో దే ఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ సండేస్ పూర్ సిచ్యువేషన్. బట్ బియాండ్ దిస్ సండే అండ్ అదర్ పోనీ సాటర్డే కూడా తీసేస్తే అదర్ 5 days ఎంత ఇంపార్టెంట్గా గైడెన్స్ కావాలి మనకి. దైవికంగా మన పనులు మనం చేసుకోవటానికి ఎదుర్కొనే వర్క్ ప్లేస్లో ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఎలా మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఆపోజిట్ సెక్స్తోను, బాస్తో డీలింగ్, ఇవన్నీ మాట్లాడాలి చర్చ్. అది మాట్లాడట్లేదు. సో ఆ ప్రాజెక్టులో ఒక పేపర్ రాశాను అనమాట, డిస్కవర్ యువర్ వొకేషన్ అని అనే హెడ్డింగ్తో. ఓకే. అందుకు కాబట్టి నాకు చాలా ఇష్టమైన టాపిక్ ఇది, థియాలజీ ఆఫ్ వర్క్ అనేది. యాక్చువల్గా ఒక బుక్ రాశాడు ఒక ఆయన మా ఇన్స్టిట్యూట్లో, అక్కడ లండన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఏంటంటే థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ మండే అని. థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ మండే ఒక బుక్ రాశాడు అన్నమాట. అర్థమైందా ఎందుక టైటిల్ పెట్టాడో? ఎస్. అంత Yes, sir. ఎంజాయ్ చేస్తా వర్క్ చేస్తున్నాడు. అంటే థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ సాటర్డే, థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ సండే అనుకుంటాం మనం. థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ సండే సో దట్ వీ నీడ్ నాట్ గో టు వర్క్. అంటే వర్క్ ఎప్పుడు పట్ల అలాంటిది. చెప్పమ్మా, ఎవరు మాట్లాడారు? ఎప్పుడు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ది సాటర్డే, థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ది సండే అంట. ఎప్పుడు ఇలాగ ఎప్పుడు అనుకోలేదు. థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ మండే బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ వర్క్ టు డూ. ఓకే. Are we not supposed to thank God for the work He has given to us?
It is God-given work to please Him, to worship Him through your work, through obey Him through your work. యాక్చువల్గా సెకండ్ చాప్టర్ చూడండి, జెనసిస్ సెకండ్ చాప్టర్. మ్యాన్కి ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి అక్కడ. ఏం వర్క్ ఇచ్చాడో ఆ వర్క్ ని డిఫైన్ చేశాడు జెనసిస్ సెకండ్ చాప్టర్ లో. చదువుతారు ఎవరన్నా? టు కల్టివేట్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ అని ఉంటది ఇంగ్లీష్ లో. మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసుకొని ఏదైనా తోటను సేద్యపరచుటకును దాన్ని కాచుటకును దానిలో ఉంచాడు. చాలు, రెండు వర్డ్స్ వాడిని వర్క్ గురించి డెఫినేషన్ లో, సేద్యపరచుటకును కాచుటకును. యాక్చువల్గా అంట ఒక షేడ్ ఆఫ్ మీనింగ్ అంటే టు కల్టివేట్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ రెండు ఉన్నాయి. నేను ఈ రెండు మాటలని ఎలా అర్థం చేసుకున్నాను అంటే, కొంతమంది స్కాలర్స్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి కూడా ఏంటంటే, టు కల్టివేట్ అనే మాటకి ఒరిజినల్ రూట్ వర్డ్ లో ఒక షేడ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఏంటంటేనంట, టు బ్రింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంట. అది టు కల్టివేట్ అంటే. మేబీ ఇట్స్ అన్ అగ్రికల్చర్. ద మ్యాన్ ఈజ్ సపోజ్ టు, మ్యాన్ అంటే విమెన్ కూడా, సాటి అయిన సహాయం కదా, ఇద్దరు కలిపి మాట అది. అప్పుడు మ్యాన్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. టు బ్రింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ టుగెదర్. వాట్ ఈస్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చర్, బ్రింగ్ ద బెస్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెడికల్, బ్రింగ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. If it is a finance, bring the best revenue. If it is any work, maybe ఓడ్చటం అవ్వచ్చు, a sweeper, do the best. ఆ క్రియేషన్ లో బెస్ట్ తీసుకురమ్మంటున్నాడు. బెస్ట్ అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, నువ్వు బెస్ట్ చేయాలి, దానికి బెస్ట్ ఇచ్చేయాలి మనం. we need to give our best, bring the best out of it. అది దాని అర్థం. రెండోది ఏంటంటే కాయుటకును, అంటే ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో కల్టివేట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అని ఉంది అక్కడ. ప్రొటెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే అంటే క్యాజువల్గా ఉండకూడదు వర్క్ విషయంలో, అది దాని అర్థం. Adam, you protect. Don't be casual. While bringing the best, you need to protect the laws. You need to protect your moral instruction, which I'm going to give you. Protect. Protect. In all sense, Adam has to protect. అవ్వ వచ్చే వరకు ఒక్కడే చేయాలి, అవ్వ వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు చేసుకోవాలి. అవ్వ రావటానికి కొంచెం టైం పట్టింది, అమ్మగారు రావటానికి. ప్రొటెక్ట్. సో we need to protect the constitution, protect the laws of the institution, protect your rules wherever you are, where I am. నన్ను గవర్న్ చేసే రూల్స్ ప్రకారంగా నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి నా వర్క్ విషయంలో. సో టు కల్టివేట్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్, ఇట్స్ ద బేసిక్ జాబ్ గివెన్ టు Adam. Yeah, that's how God has given work to Adam in the Garden of Eden. Even before that, ఆయన పని చేశాడు కదా. ఫస్ట్ చేతులు మురుగు చేసుకున్నది ఎవరండి? God himself. యా, మట్టి తీసుకుని పని చేశాడు.
soiled his hands. 6 days పని చేశాడు. 7th day రెస్ట్ తీసుకున్నాడు. దట్స్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్ అగైన్, రెస్ట్, థియాలజీ ఆఫ్ రెస్ట్. యా, సో ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, మన మన కాంటెక్స్లో, ఇండియన్ కాంటెక్స్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను. అంటే వెస్ట్రన్ కాంటెక్స్లో నేను మాట్లాడట్లేదు. మన దేశంలో వర్క్కి మోటివేషన్ గురించి వేరియస్ మోటివేషన్స్ జస్ట్ రాసి పెట్టాను నేను కొంచెం బుక్స్ చదివి. పేరెంటల్ డిజైర్ వర్షన్ అంటది. అంటే ఏ వర్క్ చేయాలనేది పేరెంట్స్ డిజైర్ ప్రకారంగా చేసే పని. దేవుడు ఇచ్చిన పని కాదు. దేవుడు ఏం చేయమన్నాడో దేవుని చిత్తం. ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది, దేవుని చిత్తం అని. ఇక్కడ ఎక్కడుంది? 6వ వచనం లాస్ట్ పార్ట్ లో ఉంది కదా. అక్కడ వర్క్ కాంటెక్స్ట్ లోనే మాట్లాడాడు, దేవుని చిత్తాన్ని మనపూర్వకంగా జరిగించాలని. ఏమైనా సరే మేము చెప్పిన కోర్సే నువ్వు చదవాలి, మా పరువు నిలబెట్టాలి అంటే వాట్ యు మీన్, వాట్ డు ఐ మీన్ బై దాట్? అందుకోసం దేవుడు ఇచ్చాడా వాళ్ళని? దేవుణ్ణి ప్లీజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడా? దేవుని చిత్తాన్ని చేయడానికి ఇచ్చాడా? సో దిస్ ఇస్ పోనీ బయట పని జరుగుతుందంటే అనుకోవచ్చు, ఈవెన్ క్రిస్టియన్ సర్కిల్స్ లో కూడా. యా, మంచిదే. డజంట్ అంటే నేనేమి కాదంటలేదు. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డిజైర్ టువర్డ్స్ మై చిల్డ్రన్. ప్రార్థన చేస్తాను నేను. కానీ అల్టిమేట్ గా ఒకవేళ దేవుడి చిత్తం ఏంటో అందరూ కలిసి, పిల్లలు మనం కలిసి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళ పట్ల దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు దానికి మనం డిస్కవర్ చేయాలి దేవుని చిత్తాన్ని. బట్ ఓన్లీ పేరెంటల్ వర్షన్ అది ఒకటి నడుస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే పీర్ ప్రెషర్ వర్షన్. పీర్ ప్రెషర్ వర్షన్, వాడికి ఎంత ప్రెషర్ అంటే పర్ఫామ్ చేయాలని. ఒక రకంగా ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఎక్కువగా డిప్రెషన్కి గురవుతున్నారు అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈస్ పీర్ ప్రెషర్. దట్ ఈస్ వన్ పీర్ ప్రెషర్ వర్షన్. వాడు పర్ఫామ్ చేస్తాడు, నేను చేయకపోతే అలాగా, నేను కొట్టకపోతే అలాగా. సో అలా కాదు కదా, దేవుని చిత్తం నేను అల్టిమేట్గా చేయాలి. యూ డూ యువర్ జాబ్ మ్యాన్. పీర్ ప్రెషర్ వర్షన్. ఆమె ఎంత పీర్ ప్రెషరో ఈ రోజుల్లో పర్ఫామ్ చేయటానికి. ప్రెషర్ టు పర్ఫామ్ అండ్ ప్రెషర్ టు కన్ఫామ్. తర్వాత ట్రెండీ వర్షన్. ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా ట్రెండీ వర్షన్ తీసుకుంటున్నారు. పిల్లలంటే పెద్దవాళ్ళు, 22 సంవత్సరాలు, 28 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాల పిల్లలు. సో ట్రెండీ వర్షన్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏమి నడుస్తుందో అది ట్రెండీ వర్షన్. అంటే ఈజీగా మనీ సంపాదించే వర్షన్ అనమాట ట్రెండీ వర్షన్. ఇంకొక వర్షన్ ఏంటంటే వ్యానిటీ వర్షన్. ఇదేంటంటే ఏం చేసిలే, అంతా సంపాదించి ఏం చేసుకోవాలి, నాకు సరిపడదు, నేను సంపాదించుకుంటా. వ్యానిటీ వర్షన్. వ్యర్థం అదంతాను. సంపాదించి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, నెక్స్ట్ జనరేషన్కా ఎందుకులే. వ్యానిటీ వర్షన్ ఎంత వ్యర్థం. వ్యానిటీ. సొలొమన్ గారు ప్రసంగి గ్రంథంలో రాసినట్టు. లాస్ట్ వర్షన్ ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్షన్. ఇంకా ఏ చాయిస్ లేక, పాపం వాడికి డిజైర్ ఉంటుంది కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు మన దేశం. అదనమాట. వాడికి దేవుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు పలానా ఏరియాలో, దాన్ని మీద వర్క్ చేయటానికి తనకి సరైన ఫెసిలిటీస్ భారతదేశంలో లేవు. సో మచ్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఆ కోర్సెస్ పర్ఫెక్ట్గా చేసిన పిల్లలకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ లేవు. ఎందుకు మరి అలాంటి కోర్సెస్ చదివిస్తున్నారు? అంత డబ్బు పెట్టించి, అంత టైం పెట్టించి, తెలీదు. డబ్బుల కోసం కమర్షియలైజేషన్ ఘోరం. ఈరోజు మీరు పార్లమెంటు సమావేశాల్లో జరిగిన డిస్కషన్ మీరు చూసారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఓ మై గాడ్, ఇంకా నీట్, ఇంకా ఏముంది, ఇంకా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాంపిటీషన్, కమర్షియలైజేషన్. నో మోర్ కాంపిటీషన్. డబ్బులుంటే కొనుక్కోవచ్చు పేపర్, అంతే.
డబ్బులుంటే సీట్ కొనుక్కోవచ్చు. దర్స్ నో మోర్ కాంపిటీషన్, హెల్దీ కాంపిటీషన్, ఓన్లీ కమర్షియలైజేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద motivations or demotivations regarding work. నేను కంటిన్యూ చేయనా లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ చేయాలి? ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొచ్చమ్మా? సో వెన్ కమ్స్ టు ప్రేమలత 7 వరకు వెళ్ళొచ్చా? అలానే అన్న. సరే. I'll just take some of the world views regarding work. ఇండియన్ వర్షన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇండియన్ వర్షన్లో పలానా క్యాస్ట్ పలానా పని చేయాలి, ఇంకా వాడికి ఇంక చాయిస్ లేదనమాట. ఘోరంగా ఇండియన్ వర్షన్ ప్రజల కళ్ళు మూయించేసింది. అదే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే సనాతన ధర్మం అంటున్నారు దాని మరలా ఇండియన్ వర్షన్. నేను ఆ క్యాస్ట్లో పుట్టాను కానీ అదే కాబట్టి అదే పని చేయాలి. The work assigned to him by the virtue of his caste, his birth, అన్యాయం. అలాంటి పర్టికులర్ కాస్ట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే కొంత డబ్బులు ఇచ్చి పర్లేదు నువ్వు బిఏ దిస్ థింగ్ నీకు ఇంకా దాన్ని ఆ వృత్తిని ఇంకా బాగా చేసుకోవటానికి, బట్ ఇంకా అతని కళ్ళు తెరిపించి మోర్ అవెన్యూస్, బాగా చదువుకుని మీ పిల్లల్ని ఇంకా మంచిగా చదివించాలి అనే దృక్పథం ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకో మరి భయం తెలియదు మనకి అప్పర్ కాస్ట్కి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ వర్షన్. దేవుని కృపను బట్టి కొన్ని సంస్కరణలు వస్తున్నాయి కానీ అవి సరిపోవట్లేదు పని విషయంలో. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే కొన్ని వాటికి ఓకే బ్రదర్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆక్యుపేషన్స్ వీఆర్ లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ ద స్కిల్డ్. ఇప్పుడు అందరు ఎవ్రీబడి సపోజింగ్ ఈజ్ హీస్ టు ఒక చైర్ నేచర్ హ్యాండ్లూమ్ అతను ఉంటాడు, ఎంతో స్కిల్ఫుల్ గా ఉంటాడు. ఎవ్రీబడి ఈవెన్ హీ వాంట్స్ హిస్ సన్ టు గో ఆన్ టు ద అదర్ ఫీల్డ్స్. సో అప్పుడు అందుకని కొన్ని చోట్ల గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ దెమ్ టు కంటిన్యూ దర్ ఆక్యుపేషన్ సో దట్ వీ విల్ నాట్ లూజ్ అవుట్ ఆన్ దట్ స్కిల్స్. There is a, Yes. అంటే if the government is willing to develop their skill, that is okay, but motive is different. మోటివ్ ఏంటంటే మనకి ఆదిలో చెప్పిన ఇది ఏంటంటే మనుశాస్త్రంలో నుంచి, అంటే కాళ్ళల్లో నుంచి పట్టలో నుంచి పుట్టి వచ్చారు వీళ్ళు దీంట్లో నుంచి వచ్చారు, బ్రాహ్మణులేమో పైనుంచి వచ్చారు, ఇట్లాంటి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ వర్క్ని అసైన్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు అనేటటువంటి లేబరర్ కొడుకు లేబరరే అవ్వాలని ఏమీ లేదు అదనమాట. యూ కెన్ బి ఎ స్కిల్ఫుల్ లేబరర్, స్కిల్ఫుల్ అగ్రికల్చర్ వర్కర్. You develop your skill there and we will provide necessary help, but there are also other avenues మీ పిల్లలకి. లేబర్ అంటే మెకనైజ్డ్ లేబర్ వస్తుంది అప్పుడు. వి డోంట్ నో మరి అమెరికా అదంతా ఎలాగవుతుందండి ఇప్పుడు వెస్ట్ లో. మరి అలా లేదే అక్కడ. మనకి అక్కడ ఇస్త్రీ చేసే వాళ్ళు ఉండరు, చెప్పులు కుట్టే వాళ్ళు ఉండరు. నడుస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ అందరు పల్లెటూర్లన్నీ కూడా అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు. దే స్టడీయింగ్ అండ్ గోయింగ్ అని. కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, అగ్రికల్చర్ ని కూడా ఇన్ ద ఓల్డ్ మెథడ్స్ వై దే గోయింగ్ ఇంటూ లాసెస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడున్న పాత పద్ధతుల్లో దే నాట్ గెయినింగ్ ఎనీథింగ్, దే లూజింగ్. చాలా పవర్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు. అందుకని వాళ్ళకి మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి, ఇఫ్ యూ స్టిల్ వాంట్ కంటిన్యూ ఆన్ ద వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ఫీల్డ్స్, మేము మీకు మోడర్న్ గా టూల్స్ ఇస్తాము, మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఇస్తాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ కంటిన్యూ, దట్ ఇస్ ఆల్సో చాయిస్. ఇఫ్ ద సన్ రియలీ వాంట్ టు బికమ్ సంథింగ్ ఎల్స్, హీ షుడ్ బి గివెన్ అ చాయిస్. బట్ స్టిల్ దే వాంట్ టు కంటిన్యూ, బట్ గివెన్ ద బెటర్ వేస్ టు డూ ఇట్. అప్పుడు అది అతనికి డ్రడ్జరీగా ఉండదు, జాయ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఉండదు జాయ్ఫుల్ గా ఉంటది. ఆ కుప్పను వచ్చటం అనేది చక్కగా జాయ్ఫుల్ గా ఉంటది. ఇప్పుడు అవి కూడా నెమ్మదిగా వస్తున్నాయండి పల్లెటూరులో కూడా.
ఇప్పుడు కోత కోయటంకి Yes, మెషిన్స్. yes, brother. Yes, I heard one man came out from USA వెనక్కి వచ్చేసేసి the modern techniques తోటి he's doing a farming because he wants to enjoy that. చాలా ఎక్కువ ప్రొడక్టివ్ గా, తర్వాత జాయ్ఫుల్ గా ఉంటది వర్క్, డ్రడ్జరీగా ఉండదు అంటున్నాను. అప్పుడు అది లేబర్ అనేది. Yes, సో మనసు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవాలి. మనసుకు నచ్చినట్టుగా చేసుకుంటారు. సో ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండే ప్రొఫెషన్ ఏదైనా సరే ఎవరీవన్ వీస్ టు టేక్. ఏమ్మా? ప్రాఫిటబుల్ అండ్ ఎంజాయబుల్ గా ఉండే ప్రొఫెషన్. ప్రాఫిటబుల్, ఎంజాయబుల్ గా ఉండే ప్రొఫెషన్, ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ రెస్పెక్టబుల్. యా. సో కాబట్టి ఈ అవెన్యూస్ మనం అది బ్రేక్ చేసేయాలంటున్నాను నేను. ఇందులోంచి వచ్చావు కాబట్టి ఇదే చేయాలి నువ్వు అని. అది బాండెడ్ లేబర్ కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్ ఎవడో అప్పు తీసుకుంటాడు వీడి దగ్గర. సో తరతరాలు వీళ్ళు అక్కడే చేయాలి చేయాలి వాడు. సో ఆ రకమైన ఫిలాసఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కానీ నేను డెవలపింగ్ ద స్కిల్ అండ్ గివింగ్ దెమ్ మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ గురించి నేను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దట్ ఈస్ ద ఇండియన్ వర్షన్. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు అరిస్టాటిల్ వర్షన్ అంట. ఈ అరిస్టాటిల్ వర్షన్ లో థింకింగ్ జాబ్సే కరెక్ట్ జాబ్స్ అంటాడు అరిస్టాటిల్. బుర్రతో చేసేవే టాప్ మోస్ట్ జాబ్స్ అంటాడు. అర్థమైందండి? ఇంటలెక్చువల్ వర్క్సే టాప్. నో, ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పెక్టెడ్. వెదర్ బుర్రతో చేసే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. సో రియల్ వర్క్ ఓన్లీ థింకింగ్ జాబ్సే అంటాడు అరిస్టాటిల్. అంటే ఫిలాసఫర్ కదా మరి. అదొక వర్షన్. తర్వాత గ్రీక్ వర్షన్ అని వాళ్ళు ఏమంటారంటే వెల్దీ అంటే ఏమి చేసినా మనీ ఈజ్ ద మోటివేషన్, డబ్బులు సంపాదించడమే. దట్ ఈస్ ద గ్రీక్ వర్షన్. కానీ ఇవన్నీ కొట్టేస్తుంది ఇక్కడ స్క్రిప్చర్ మనం చదువుకున్న 4వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు కూడా. తర్వాత మెడివియల్ ఆర్ క్యాథలిక్ వర్షన్. యాక్చువల్గా ఒక మెడివియల్ పీరియడ్ లో దాన్ని మెడివియల్ పీరియడ్ అంటారు. ఈ కేథలిసిజం ప్రివేల్ అయిన పీరియడ్ ని పోప్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు వర్క్ అంటే ప్రీస్ట్లీ వర్కే వర్క్. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది పాస్టర్లు అదే ఫీల్ అవుతారు. ఆ మెడివియల్ కేథలిక్ వర్షన్ ని ఫీల్ అవుతారు అనమాట. మాది అసలు పని, మమ్మల్నే అసలు ఆనర్ చేయాలి. అరే యు ఆర్ కాల్డ్ టు ప్రీచ్, హీ ఈస్ కాల్డ్ టు కట్ ద టిల్ ద గ్రౌండ్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాలింగ్స్. ఆ తర్వాత మార్టిన్ లూథర్ వచ్చాడు. ఈ కెథాలిసిజం తర్వాత అందులో నుంచి మార్టిన్ లూథర్ వచ్చాడు. జర్మన్ మాంక్. రెవల్యూషన్ వచ్చేసింది. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక చదువుతూ తను రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చేసాడు. ఏమన్నాడంటే ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ స్పిరిచువల్ అన్నాడు. అంతే. యా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ గివెన్ జాబ్. ఆత్మదేవుడు ఆత్మ అయిన దేవుడిచ్చిన జాబ్ అది. బిగినింగ్ లో గార్డెన్ లో అది సెక్యులర్ ఎలాగవుద్ది? వర్షిప్పింగ్, వర్కింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ బోత్ ఆర్ స్పిరిచువల్. లైన్ తీసేసాడు అంతే. Catholics only said that only the work which is done by a priest standing before the audience in the church and preaching, that is the work. Kani are that is spiritual అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చారు. కానీ మార్టిన్ లూథర్ దేవుడిచ్చిన ప్రతి పని కూడా గాడ్ గివెన్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్. It is spiritual. It is part of God's program. Part of God's program. Healing is God's program. Medicine is God's program. Agriculture is God's program.
When I work in a God's program, God's project, how can it be called as secular? మీరు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడన్నా మీరు డిఫర్ అయితే నాకు చెప్పొచ్చు. లూథర్ వర్షన్ అయిపోయింది. As a musician and Bible teacher and a farmer, all their works are spiritual. And modern version, individual మోడర్న్ వర్షన్లో ఏంటంటే ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు డిస్కవర్ హిజ్ వొకేషన్. నో లాంగర్ ఎ కాల్, అంటే దేవుడి రోల్ ఇందులో లేదు, అది మోడర్న్ వర్షన్. కానీ ఇక్కడ 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 మనకి 5-9 దేవుని చిత్త ప్రకారము, అంటే దేవుని చిత్తము ఉంది, నువ్వు నీ రోల్ కూడా ఉంది, రెండో ఉన్నాయి ఇక్కడ. మోడర్న్ వర్షన్ లో ఏంటి, నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటాను, దేవుడి చిత్తమా లేదా నాకు అనవసరం, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ వర్క్, ఐ విల్ డూ ఇట్. కానీ కానీ బిబ్లికల్ వర్షన్ అలా కాదు. దేవుని చిత్తం, నీ యొక్క చాయిస్ రెండూ ఉన్నాయి. దేవా, నువ్వు నాకేమి టాలెంట్ ఇచ్చావు, ఏ రకంగా నన్ను నువ్వు లీడ్ చేస్తున్నావు అనేది దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు కెరీర్ గురించి కానీ వర్క్ గురించి కానీ దేవుని చిత్తాన్ని గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు. తర్వాత పోస్ట్ మోడర్న్ వర్జన్, ఈ వర్జన్లో ఏంటంటే పోస్ట్ మోడర్న్ జనరేషన్ ఫీలింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్, డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద సొసైటీ. అదనమాట. నేను సొసైటీ గురించి మారల్స్ గురించి నాకు అక్కర్లేదు, ఈజీ మనీ, నాకు ఈజీ మనీ కావాలి, ఆల్ ఎథిక్స్, I don't care, all ethics. Consumeristic version. So only thing is, I consume myself. నా కొరకు నేను సంపాదించుకోవాలి. పెళ్ళైతే మళ్ళీ ఐ హావ్ టు షేర్ టు మై వైఫ్. కాబట్టి కన్జ్యూమరిస్టిక్ వర్షన్లో ఎలా ఉంటుందంటే, వర్క్ చేయని ఒకవేళ వైఫ్ ఉన్న తనకి ఏ రకంగాను కూడా షేర్ చేయడు, తనే కన్జ్యూమ్ చేయాలి తను తెచ్చుకున్నది. అందుకని పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు కొంతమంది యంగ్ పీపుల్, ఈ వర్షన్ కింద ఉండిపోయారు. ఎందుకంటే పెళ్లి చేస్తే ఐ హావ్ టు షేర్ ఎవ్రీథింగ్, దట్ ఈస్ దేర్ వర్షన్. ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు, మీరు ఒకవేళ సర్ప్రైజ్ అనిపించవచ్చు మీకు, బట్ వి నో సచ్ పీపుల్. So these are various versions or world views regarding work. So now we need to see the biblical view. మరి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మొదలెడదామా బిబ్లికల్ వ్యూ? ఇంతవరకు వరల్డ్ వ్యూ చూసాం వర్క్ గురించి. విల్ సీ బిబ్లికల్ వ్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్, ఇంత అవసరం లేదు అనుకుంటే నేను ఐ విల్ జంప్ టు ప్రిన్సిపల్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇందులో 4వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు వర్క్ గురించిన బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పి ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మరి కాంటెక్స్ట్ లో కొంత వరల్డ్ వ్యూ కూడా ఇవ్వాలని నా ఉద్దేశం. బిబ్లికల్ వ్యూ ఇన్ జనరల్ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది వర్క్ గురించి తెలియాలని మీకు చెప్తున్నాను. సో దట్ యూ కెన్ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టీచ్ యువర్ generation. May God help us to have a right perspective about work and to teach the right perspective about work, God's perspective about work, not the world's perspective about the work, so that we can really enjoy, bring the best out of it, and we can be watchful, protect our globe from all the pollution, and protect our people from the biblical laws and constitutional laws. So the great job on us, great responsibility on us, and our people should be in everywhere to work in the parliament. Our children should go to the parliament, to the assembly,
సర్టన్ ప్లేసెస్ మనకు కాదనుకుంటాం. నో, అవర్ పీపుల్ షుడ్ ఆక్యుపై ఆల్ ద ఏరియాస్, నాట్ ఓన్లీ 1 or 2 ఏరియాస్. డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అదే కాదు, ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియాలో ఆక్యుపై చేయాలి. ఎవ్రీ ఏరియాలో నుంచి మనం అక్కడ రైట్ పర్స్పెక్టివ్ చూపించాలి మన పిల్లలకి, మన పిల్లల ద్వారా. మేబీ వీఆర్ మిస్సింగ్ సర్టన్ ఏరియాస్ అనిపిస్తుంది. ప్రార్థన చేద్దాం. సో our children should go as missionaries, children should go as members of parliament, members of assembly. సో జుడిషియరీలో ఉండాలి, పాలిటిక్స్లో ఉండాలి, మిలిటరీలో ఉండాలి, ఆల్ ఏరియాస్లో మన పిల్లలు ఉండాలి. సో మే గాడ్ లెట్ us pray that our generation, our believing people, పేరెంట్స్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ రైట్ పర్స్పెక్టివ్తో పిల్లల్ని అలా వర్క్ విషయంలో ఓరియంట్ చేయాలి. మే గాడ్ హెల్ప్ us. ఓవర్ టు ప్రేమలత. Anna, thank you so much, Anna, for the wonderful word of God regarding work. Thank you so much, Anna. I thank each one of you for joining for the Bible study. I request Dr. Shakila to please pray. Shakila. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Mhm. రా. ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నా తండ్రి. దేవా, ఈ సాయంత్రం నా తండ్రి విన్నటువంటి వాక్యం ప్రభా తండ్రి ప్రతి పదము నాయన దేవా మీరు మాకు తెలియజేస్తూ ఉండగా నా ప్రభా నీ ప్రకటనకు నా ప్రభా నాయన నీ మాటకు మేము స్పందించున్నట్లు, లోబడినట్లు, విధేయత కనబరుచున్నట్లు నాకు మాకు అందరికీ సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. అవును తండ్రి నాయన, మేము నీ సన్నిధిలో గడుపుట కంటే నాయన మరి ఎక్కువ సమయం అయా ప్రజల మధ్య అయా అనేక పరిస్థితుల మధ్య మేము గడుపుతూ ఉండగా ప్రభా ఆ ప్రదేశంలో దేవా నాయన నేను సేవించు వారముగా మేము మహిమకరముగా దేవా నీ రాజ్యముగా, నీ ప్రజలుగా, నీ కుమారులు కుమార్తెలుగా తండ్రి మేము ఉండులాగున్నా నాయన మాకు అందరికీ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను నా తండ్రి నాయన. దేవా నా తండ్రి అదే రీతిగా నా ప్రభా దేవా అనేకులు వచ్చినప్పుడు నా ప్రభా నాయన వీరు దేవుని జనముగా చెప్పగలుగునట్లు మేము నోటితో చేయని ప్రకటన ప్రభా మా జీవితాల్లో నాయన మా జీవితంలో దేవా చూపగలగటానికి మాకు అందరికీ సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. బోధించిన అన్నను అక్కను నాయన వారి కుటుంబాలను నా ప్రభా వారి మీద ఉంచిన బోధించు ఉపకారపు ఆత్మను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. విన్న మా అందరినీ ప్రభా మరొక మారు నీకు అప్పగించుకుంటూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా యేసునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amma, thank you so much, Anna. Thank you. Anna, thank you so much, Anna. ఓకే ప్రేమలత. I thank each one of you for joining for the Bible study. Thank you. Amma, Sudha. అక్క అదే అక్క గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ రా. అదే మార్నింగ్ అదే ఏపీటీఎస్ గ్రూప్ లో పెట్టాల్సింది పెడితే నేను కొంచెం పెట్టాను, పెట్టిన వాళ్ళేమి జాయిన్ అవ్వరు అనుకోండి. అంటే లేట్ గా పెట్టాం కదరా, కొంచెం మార్నింగ్ పెడితే మీరు పెడతారేమోనని ఇంకా నేను పెట్టాను, లేట్ గా పెట్టా నేను కూడా. అవునా, పెట్టారా? ఆ, పెట్టారా అదేరా. మీరు? ఎప్పుడు పెట్టాను పెట్టారు? నువ్వు పెట్టక ముందే పెట్టాను. అమ్మో అమ్మో, అయితే నేను నాకు తీసేస్తాను. పర్లేదురా, ఉండండి అక్క, బాగోదు అక్క, మీకు తెలీదు. అక్కడ జస్ట్ పేరన్నా మార్చేస్తాను నేను. నా పేరు పెడుతుంటే నాకు చాలా ఇరిటబుల్ గా ఉంది. ఎందుకురా? అది అలా అని కాదు, ఇది మనం ఆర్గనైజ్ చేసేది ఇది మంద కదా. నా పేరు మీద కాకుండా ఇది అలా ఎప్పటిదో కదా, దీన్ని అలాగ ఉంచేసి దీన్ని అలా లింక్ ని షేర్ చేస్తున్నారు. అది మనం ఎంఎఫ్ఐ బైబిల్ స్టడీ అంటే బాగుంటది అక్క, అలా బాగోదు. అవునా?
ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్. ఆహా. అలా మటుకు అదేదో నేనేదో పర్సనల్ గా చేస్తున్నట్టు ఉంటది, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఈఎంఎఫ్ఐ బైబిల్ స్టడీ అని పెట్టేయచ్చా మనం? అది పెట్టిద్దాం అనుకోండి, అప్పుడు అందరికి హెల్దీగా ఉంటది. ఓకే. ఈసారి నుండి అలా అయితే పెట్టారా? ఒక ఫ్లైయర్ లాంటివి చేసేసి ఈఎంఎఫ్ఐ బైబిల్ స్టడీ అన్నాం అనుకో, గొడవ వదిలిపోద్ది ఇంకా. లీడర్ బాబు ఈ బ్రాంచ్ పేరు గొప్పలు అనుకుంటారు వాళ్ళు. లేదు లేరా, తనలే మామూలుగా అంటే హెల్దీగా ఉండదు. మనం ప్రభు కోసం చేస్తున్నాం కానీ మన కోసం చేయట్లేదు కదక్క. దేవుని వాక్యం నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు, మన జీవితాలు బాగుపడితే మన సాక్ష్యం బాగుంటదనే కదా. మన కోసం, అందరి కోసం, పర్సనల్ గెయిన్ కాదు అది. ఇంకేంటక్క? ఇంకేంట్రా సంగతులు? బాగున్నారమ్మా? ఏంటమ్మా లేట్ అయిపోతుందా స్కాన్స్ అన్ని చూసుకుని వచ్చేసరికి? ఇదిగోనక్క, బ్రింగింగ్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కొన్ని కేసులు తెగవు కదా, అవి వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వాలి కదా. అందుకనే నేను ఈ రోజు అదే అనుకున్నాను, ప్రభా ఏంటి అందరు మనశాంతిగా ఉన్నారు కదా, నేను ఎందుకు ఇలా లాగి పీకి న్యూరో సర్జరీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి, న్యూరాలజీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి, వాళ్ళ సిఎస్ఎఫ్ అనాలిసిస్ తీసుకుని యు వాంట్ టు గివ్ ద బెస్ట్ అని ఈ రోజు అనుకున్నాను. ప్రభా నేను ఎక్కువ చేస్తున్నానా, తక్కువ చేస్తున్నానా, ఏంటి నేను ఇలాగ అవుతున్నాను, అందరూ బానే ఉన్నారు, వై యామ్ ఐ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అనుకున్నాను. దేవుడు ఎంత చక్కగా నేర్పించారు అసలు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ రోజు అదే రోజు నేను 2 దాటిపోద్ది 2:33 కూడా తింటా ఉంటాను రోజు. ఎందుకంటే బికాస్ అదేంటి తొందరగా ఏదో ఫినిష్ చేసేసి వచ్చేయడం కాదు కదా. వి వాంట్ టు గివ్ ద బెస్ట్. కరెక్ట్. ఎంతమంది ఓపి వచ్చినా పాపం వాళ్ళని చూడడము, వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, ఇవన్నీ మరి జాగ్రత్తగా చూసుకుని వచ్చేసరికి మరి టైం పట్టుద్ది. అదే మనం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం రా, దేవుడు మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. సో డూయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్, డూయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్. అవును. ఏదైనా పేషెంట్ ఏదైనా చిన్నది ప్రాబ్లం వచ్చినా అసలు ఎంత బాధేస్తుందో, ఎంత బాధేస్తుందో. ఎస్పెషల్లీ మేము సర్జరీస్ చేస్తాం కదరా, అవును. ఏదైనా చిన్నది వచ్చినా ఓకే ప్రేయర్ చేసుకుంటా. నిజంగా దేవుడు నాకు ఏం ప్రామిస్ చేశారంటే, నేను ఎలా చేసినా ఆయన రెక్టిఫై చేసేస్తారంట. అంటే నేను చాలా వరకు దేవుని మీద డిపెండ్ అయ్యే చేస్తాను. అంటే నేను knowingly I don't do anything. సో అది ఆయనకి తెలుసు. సో నేను ఎలా చేసినా ఆయన అంతా సెట్ చేసేసి నాకు రెక్టిఫై చేస్తారని దేవుడు ప్రామిస్ ఇచ్చారు. అది పట్టుకుని ప్రేయర్ చేసుకుంటాను. కానీ అల్టిమేట్ గా బట్ అలా అని నేను మళ్ళీ ప్రేయర్ చేసుకుంటాను ఏదైనా చిన్నది వచ్చినా. నాకంత పొట్టలో అంత నొప్పి వచ్చిన బాధేసేస్తాను. అయ్యో దేవా క్షమించయ్యా అనేసి సంభవ్ ఆయన మళ్ళీ దాన్ని అంతా ఆయన రెక్టిఫై చేసేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఒక యంగ్ లేడీకి సర్జరీ చేశాను. నేను అంత జాగ్రత్తగా చేశాను. 6 విషన్ వచ్చింది, ఆవిడ వెళ్ళింది, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, 2 వీక్స్ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ తో వచ్చింది. అంత బాధేసిందంటే అయ్యో నేను చేసిన కేసు దేవా క్షమించాయా, సహాయం చేయా అని అనేసి దేవుడు మళ్ళీ అంతా క్లియర్ చేశారు. అసలు నిజంగా ఆయన కృపలో ఆయన అలా సహాయం చేస్తున్నారు. అదే లుక్స్ యాటిట్యూడ్. సో దేవుడు అలాగా ది బెస్ట్ చేయడానికి ఆయన కృప అనుగ్రహిస్తున్నారు. అసలు సర్జరీ అయితేరా అసలు నిజంగా నేనైతే ఇంకా అసలు సర్జరీ చేస్తా కూడా ఏడుస్తా ఉంటాను రా. అంత అసలు కంప్లీట్ గా ఆయన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటా. దేవా హ్యావ్ కంపాషన్ ఆన్ దెమ్ లార్డ్, నువ్వే కంపాషన్ చూపించాయా అనేసి ఇంకా అలా చేస్తుంటే అన్బిలీవబుల్ రా. అసలు ఫ్యాకో సర్జరీ అనేది చాలా
అందరికి ఉమ్, ఏంటంటే చాలా డిఫికల్ట్ సర్జరీ మా హాస్పిటల్ అందరికి. ఆ, సో ఉమ్, అండ్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్ ఫాకో మంచిగా చేయడం అనేది చాలా అంటే యూజువల్ గా జరగని పని. ఉమ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెషిన్ డిపెండెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ కర్వ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ అవును. దేవుడు నేను 4 months బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాను. కంప్లీట్ ఉమ్, గా ఆయన మీద డిపెండ్ అయ్యి స్టార్ట్ చేశాను. నిజంగా ఆయన ఎంత కృప చూపించి ప్రతి ఉమ్, స్టెప్ ఆయన నాకు నేర్పించి ఆయనే నేర్పించి ఉమ్, మంచిగా అసలుకి నిజంగా అంత ఉమ్, ఎంజాయబుల్ గా నేను చేయడానికి. బట్ స్టిల్ ఐ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్ కంటిన్యూస్ గా. ఆయన ఉమ్, మీద డిపెండ్ అయ్యి చేయడానికి అసలుకి దేవుడు ఎంత సహాయం చేస్తున్నారు. అదే అదే ఉమ్, బికాస్ వీ ఉమ్, వాంట్ గివ్ ద బెస్ట్ కదా అవును, ఆ అవును, పేషెంట్స్ correct. అందరికి అవును, బెస్ట్ ఉమ్, ఇవ్వడానికి మనం ఉన్నాము. అవును, దేవుడు అలా మనల్ని వాడుకుంటున్నారు. అవునక్క, నిజమే. ఒక్కొక్కసారి ఫూలిష్ గా అనిపించవచ్చు జనాలకి. కాకపోతే నాకు ఈ రోజు అనిపించింది, ఇట్స్ జనాలకి ఫూలిష్ గా అనిపించవచ్చు కానీ పులిష్ గానే దేవా ఉంటదిరా. దేవా పర్వాలేదు. నేను అనుకున్నాను ఈ రోజు, ఓహో ఫులిష్ గా అనిపిస్తది అని అనిపిస్తుంది కూడా. దట్ ఈస్ అవును. అసలు ఎందుకు వీళ్ళు చెప్తున్నాను కదా, వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత డెడికేటెడ్ గా చేస్తున్నారు అని వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం ఓవర్ కాదు. యాక్షన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఉమ్, అని ఉమ్, అని 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 వరల్డ్ వ్యూ అది. అంతే, అది వరల్డ్ వ్యూ. ఉమ్, దే ఉమ్, వర్క్ ఫర్, అంటే మనం జడ్జి చేయడానికి కాదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే వర్క్ ఫర్ అర్నింగ్. అంతే, డబ్బులు సంపాదించడానికి పని చేస్తారు అంతే తప్ప యాజ్ ఇఫ్ ఉమ్. దేవుడికి కోసం చేస్తున్నామని ఆ రియలైజేషన్ వాళ్ళకి తెలియదు అక్క. అవును, ది డోంట్ నో. అవును. అది వరల్డ్ వ్యూ. నేను అదే చెప్తాను. దేవా మాకు కాదయ్యా, మీకే సమస్త విధమైన మహిమగా అంత ప్రభావాలన్నీ మీకే చెల్లాలయ్యా అనేసి. కరెక్ట్. అంటే వాళ్ళకి విచిత్రంగా ఉంటది. చిన్నపిల్లల కోసం అదిగో వీడి కోసం ప్రార్థన చేయాలి అలాంటి మాటలు కూడా వాళ్ళకి చాలా విచిత్రంగా ఉంటది. ఏంటిది అని నేను వాళ్ళకి ప్రేయర్ అర్థం కావు. చేసేసుకున్నాను అనేసి పొద్దున్నే వెళ్ళగానే కేసు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరి కేసు ప్రాబ్లం వచ్చినా నాది చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్రేయర్ చేసేసుకుని వెళ్తాను. వెళ్ళగానే చెప్పేస్తాను, అమ్మో నిన్నంతా చాలా ప్రేయర్ చేసుకున్నాను, అమ్మో దేవుడు ఎంత సహాయం చేస్తారని ఓపెన్ గా చెప్పేస్తా ఉంటాను. అవును, అంతే. మరి వాళ్ళకి అంతే, అర్థం కాదు. ఏంటి అర్థం అసలు కాదు. వీళ్ళు అది ఏంటి? వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఏమీ అర్థం కాదు. పర్వాలేదులేండి, అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు. ఈ రోజు ఒక పాస్టర్ గారు అక్క, ఏంటది ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ డిస్టెన్స్. సో ఆయన పాస్టర్ గారు, డోంట్ నో వై హీ గాట్, హౌ హీ గాట్, వి డోంట్ నో, బట్ హీజ్ స్వామి గారు, హీ నోస్ హిమ్ అన్నమాట. స్వామి పాస్టర్ గారు తెలుసు కదా. వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద ఆయన. హీ వర్క్డ్ అమాంగ్ పీపుల్ అన్నమాట. ఈ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పీపుల్ దగ్గర పనిచేశారంట. ఐ డోంట్ నో హౌ హీ గాట్ ఇట్, బట్ హీ హ్యాడ్ బిగ్ లీజన్. ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియల్ వచ్చాడు, హెడ్ ఎక్ వచ్చాడు. హీ హ్యాడ్ ఎ బ్లీడ్ ఇన్ ద మీడియల్ టెంపరల్. బ్లీడ్ వచ్చి ఒక ట్యూమర్ లైక్ థింగ్, లింఫోమా అని, టీబీ అని అలా అనుకున్నారు. నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి మేము ఏమి ఇచ్చామంటే మేము లింఫోమా బార్ మెట్ అని ఇచ్చాము, బట్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ లింఫోమా. సిఎస్ఎఫ్ అనాలిసిస్ అయ్యింది. ఐ ప్రేడ్ ఫర్ హిమ్. అసలు చాలా బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్. ఒక్క రోజులో పెద్ద బ్లీడ్, టెంపరల్ అంతా బ్లీడే. ప్రార్థన చేసాము. ఈ రోజు స్టీరాయిడ్ పెట్టారు, అంతే, ఏం చేయలేదు. అది లింఫోమా పెట్టాను, టీబీ కాదని చెప్పాను అనమాట. నేనే చెప్పాను టీబీ కాదు చెప్పాను. స్టీరాయిడ్ కి ఈ రోజు కూర్చున్నా, ఈ రోజు పొద్దున్న ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడంట అందరినీ, తిన్నాడంట ఆయన. ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం తో వచ్చాడు. అసలు 3 రోజులే కదా మనిషి. అసలు ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం, ఎనస్థీషియా ఇచ్చి ఇరిటబుల్ గా ఉంటే ఈ రోజు కూర్చుని అందరినీ పలకరించి కాన్షియస్ లో ఉండి దే వర్ సో హ్యాపీ. 3 పాస్టర్స్ వచ్చారు. వచ్చి అమ్మ మీరు ఇలా హెల్ప్ చేశారు, మాకు చాలా వందనాలు అనుకుంటూ వచ్చారు. బాబు ఏంటర్ బాబు అనుకున్నాం. సో అంటే దేవుడు మన పని చేయటమే విత్తటం, నారు అది మనం వెతుకుంటా పోవటమే. ఆయన ఫలింప చేసేది ఆయనే, మనకేం లేదు సీన్. ఈ రోజు అదే అనుకున్నాను, ప్రభా మాకేం సీన్ లేదు. ఈరోజు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక కూడా 2వ అధ్యాయంలో 1వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, దేవుడు పనికి మాలినోళ్ళని, ఫూలిష్ పీపుల్ ని, వాళ్ళని, వీక్ పీపుల్ ని నేర్చుకున్నాడు. వైజ్ గా ఉన్న పీపుల్ దగ్గర నిలబెడతాడంట మనల్ని. అంతేగాని మనం బోస్ట్ చేయాల్సింది క్రీస్తులో, మనం బోస్ట్ చేయాలి అంతే కదా అక్క. ప్రభువులో మనం ప్రభువులో అతిశయిస్తాం.
అంతేగాని దేవుడు మనల్ని తీసుకోబెట్టి ఇంత ఇంత మిమ్మల్ని ఏమో ఆప్థల్మాలజిస్ట్ ప్రొఫెసర్ గాని నన్నేమో రేడియాలజీ ప్రొఫెసర్ గాని పెట్టింది అది మన మన విజ్డమ్ వల్ల కాదు కదా, మన హార్డ్ వర్క్ ని ఆయన బ్లెస్ చేశాడు అంతే, మనల్ని ఎత్తుకున్నాడు తప్పించి ఇంకేం లేదు. అదే ఈ రోజు ఆ కొరింథీయులకి అంతా చదువుతా ఉంటే భలే అనిపిస్తుంది, కొరింథియన్స్ పౌలు ఎలా రాసుకొస్తాడో అసలు. ఆ దేవుడు కూడా ఇప్పుడు మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు నాకు తెలియదు, నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను మీకు తెలియదు కదా, అలాగే మనం దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో మనకి తెలియదు. కానీ వెన్ వీఆర్ ఫిల్డ్ విత్ హిస్ స్పిరిట్ దెన్ వీ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ గాడ్స్ మైండ్ అంట. What is his will for us at it if we are really filled with his spirit. ఆ స్పిరిట్ ఫిల్డ్ గా, వాక్యం ఫిల్డ్ గా, టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఈ రోజు మళ్ళీ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3:16 దేవుడు పదే పదే డోంట్ యు నో దట్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ లివ్స్ ఇన్ యూ, డ్వెల్స్ ఇన్ యూ. స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ డ్వెల్లింగ్ గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు నాతో. స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ నీలో ఉన్నాడు కదా, నీలో ఉన్నాడు కదా, నీకు అప్పుడు నీలో నిజంగా ఉంటే నీకు దేవుని మనసు తెలుస్తుంది కదా, దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడో తెలుస్తుంది కదా, దేవుని మనసు దేవుని మైండ్ తెలిసిపోద్దంట మనకి వెన్ వీఆర్ రియల్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. అది అక్కడ ఆగిపోయాను నేను, ప్రభా ఇసలు మేము ఎక్కడున్నాము, మనం చాలా ఎదగాలక్క, చాలా ఎదగాలి. అంటే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ని ఇంకా మనం ఎలా చేయాలంటే బై హార్ట్ చేసేయాలి, యేసు ప్రభు వారి లాగా బై హార్టే. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ని మాత్రం చాలా చితక చదివేయాలక్క మనం. నేను ఒకటే అనుకున్నాను, ప్రభా పొద్దున్నే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటది ఆడియో పెట్టేసుకుంటాను ఇంకా నేను కూడా అంటే మనకి కూర్చొని ఆడియో పెట్టేసుకుని ఇంకా అది జీర్ణం నరాల్లోని ఇంకిపోవాలి ప్రభా. మొదలు పెట్టాను నరాల్లో ఇంకిపోవాలి ప్రభా, రాత్రి పగలు లాభం లేదు. నన్ను హెవెన్ కన్నా తీసుకెళ్ళండి మధ్య మధ్యలో, అప్పుడప్పుడు నన్ను మాత్రం వదలొద్దు, నీ స్పిరిట్ తో మాత్రం నన్ను నింపు ప్రభా. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అంత ఐ వాంట్ టు నో, ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు యువర్ వర్డ్, ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ, ఐ వాంట్ టు సీ యూ, ఐ వాంట్ టు బీ విత్ యూ టైం అని అలాగా అనుకున్నాను. అంతేనక్క, దేవుడు మనల్ని మనకి బహుమానం పైన ఉంది. అసలు పౌలు చెప్తారు మీరు అన్న కాల్ చేస్తున్నారు, అన్న రంగనాథ్ అన్న కాల్ చేస్తున్నారు. బాయ్. అక్క ఎత్తండి.